وإلى أرواحنا بالإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذريته وشهد الله صلى الله عليه أجمعين خصوصا نار سيدنا محمد رضي الله عنه عيسى سيدنا النبي المقدم محمد بن علي وعلى وسلم على المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن ومسجدنا على رسول الإنسان وفي أجلنا على الحبيب مات عبد الرحمن وأخوه الشيخ ابن عبد الله ورسول الله وحبيب عبد الله بن علي بن محمد الخزاع صاحب المسائل الدينية والرسالة الإيمانية محمد الحبيب علي بن محمد أبي الحسين الحكي وإلى أرواح أولاد خصوصا رب الأنيس بن علي الحكي وإلى رب أحمد بن علي الحكي وإلى رب عبد الله بن محمد بن علي شيخ الدين ثم إلى روح الحبيب حسن وإلى رب سالم الأبناء الحبيب عبد الله بن محمد الشاهد ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى رب محمد بن سالم بن حبيب وإلى رب الأمين الدكتور بن محمد بن سالم بن حبيب ثم إلى روح الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور ثم إلى روح الحبيب الدكتور أبو زيد بن أحمد السجاد وإلى أرواح أولياء إلى من الشريف العظيم لنا ولدنا وأرواح أجدادنا وجداتنا وأمامنا وعمتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وأصولنا وفروعنا المنتسبين إليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعطي درجاتنا الجنة ويكفر من ذنوبهم وحسناتهم وينفعنا بهم وينفعنا بهم من دعائنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأنفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وان الله يحفظنا يحفظ اولادنا يحفظ اصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الامراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبه ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وان الله يشفي الاضرارنا ويعافي مبتلانا وان الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفتح فتوح المدين وان الله يطول اعمارنا في صحه وعافيه ويختمنا بالحسنى وهو راضي عنا مع اللطف والعافيه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الخير والدلاله على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Baik, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Ala Al-Haddad. Kita masih berada di bab jihad. Terakhir pembahasan kita sampai di halaman 270. Kita sekarang di paragraf pertama. Di pertemuan yang lalu beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kita agar setiap muslim menghadirkan di dalam hatinya niat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika panggilan jihad itu diserukan, maka kita sudah niat di dalam hati kita bahwa kita akan menjawab panggilan jihad yang benar, panggilan jihad yang benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab terdapat peringatan di dalam hadis Rasulullah SAW bagi mereka yang tidak pernah menghadirkan jihad di dalam hatinya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan man mata walam yaghzu, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'bah minan nifaq. Siapa yang wafat dalam keadaan tidak pernah berperang atau tidak pernah menghadirkan niat berperang di dalam hatinya, maka dia mati dalam keadaan terdapat di dalam dirinya itu cabang dari kemunafikan. Jadi walaupun sekarang tidak ada panggilan jihad, tapi kita harus mempersiapkan diri. Jika ada panggilan jihad, saya rela mengorbankan jiwa saya,
harta saya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu agar kita tidak lebih mencintai diri kita daripada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Karena boleh jadi memang tidak ada panggilan jihad seumur hidup kita, tapi masih bercokol di dalam diri kita ini rasa cinta kepada diri kita sendiri melebihi rasa cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, bahkan Sayyidina Umar ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, mana yang lebih kau cintai wahai Umar, dirimu sendiri atau aku? Sayyidina Umar dengan jujurnya menjawab, aku masih lebih mencintai diriku ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, idzan lam yakmul iman. Kalau begitu imanmu belum sempurna. Padahal itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sampai akhirnya dia mendapatkan peningkatan di dalam spiritualnya, kembali menghadap Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sekarang ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Rasulullah SAW, al-an ya Allah, sekarang telah sempurna iman kalian. Nah, kita diperintahkan menanggalkan segala kecintaan selain kepada Allah, termasuk cinta kepada diri kita sendiri, cinta kepada harta kita sendiri. Kalau itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya siap menyerahkan jiwa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan niat berjihad. Kemudian berikutnya, wa yanbaghi al-ikthar min su'al syahadah, dan dianjurkan seseorang memperbanyak minta mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya meminta mati dalam keadaan syahid ini bukan minta perang, bukan meminta ya Allah jadikan situasi ini perang supaya saya mati syahid. Bukan seperti itu, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia nanti mati dalam keadaan syahid. Memintanya ini bukan karena mencintai peperangan, bukan karena haus darah, karena melihat kedudukan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi sekali. Mati dalam membela menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang itu berniat menghadirkan niat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak meminta syahid, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam kategori sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Qala Rasulullah SAW bersabda, man sa'alallaha syahadata bisidqin, siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesyahidan, maksudnya mati dalam keadaan syahid, tapi memohonnya dengan sungguh-sungguh, benar-benar, artinya kalau ternyata dikabulkan oleh Allah ada panggilan jihad atau dia merasa dirinya akan mati syahid, kalau saya perang saya mati syahid, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesungguhannya, dia akan menjalani itu. Bisidqin. Ini jadi syaratnya minta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh. Siapa yang meminta mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, ballaghahullahu manazilash syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya kepada tingkatan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia ternyata matinya tidak mati syahid, walaupun dia ternyata mati di tempat tidurnya, mati karena tua, mati karena sakit,
Karena orang mati syahid itu mati dalam kondisi peperangan melawan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dengan sungguh-sungguh matikan, saya ingin matikan dalam keadaan syahid di jalan-Mu, ya Allah. Tapi ternyata dia matinya di atas tempat tidur. Niatnya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya sudah diterima oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Dalam hadis yang lain, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang yang beriman itu lebih baik dari amal perbuatannya. Amal perbuatannya belum tentu dia mendapat kesempatan mati syahid, tapi niatnya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim ibtigha'a mardatika wa fadlika wa minnatika ya karim. Wahai Allah, jadikanlah kami semua termasuk mujahid di jalan-Mu, orang-orang yang berjuang di jalan-Mu, bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dengan jiwa mereka, karena mengharapkan ridho, karunia dan pemberian dari-Mu, wahai Zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai penutupnya ya. Wa qad dzakarna hadhihi al-ahrufa al-wajizata fil jihad. Kami, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, telah menyebutkan, mengutip di dalam kitab ini beberapa kalimat yang ringkas tentang jihad. Karena memang ini bab jihad ini sedikit sekali ya, daripada bab-bab yang sudah kita bahas sebelumnya itu agak panjang-panjang. Bab jihad ini sedikit sekali karena dia memang berkenaan dengan bab sebelumnya, bab amar ma'ruf nahi munkar, dan di awal beliau mengatakan jihad itu hanya sebagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kami telah mengutip beberapa kalimat, maksudnya bab yang ringkas di dalam kitab ini tentang jihad. Tujuannya tayammunan wa tabarrukan bidzikri. Tujuan kami mengutip bab tentang jihad yang ringkas ini karena kami ingin mengambil keberkahan. Tayammun dan tabarruk itu sama ya. Mengambil berkah dan keberkahan di dalam dengan menyebut bab ini. Wa karahiyata ayyahu wa hadzal kitab minhu, dan kami tidak menginginkan kitab ini di dalamnya tidak terdapat bab jihad ini, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Berarti bab jihad ini termasuk salah satu bab yang sangat penting di dalam Islam. Waraja, di samping kami mengambil berkah, tujuan kami ya membahas bab jihad ini pertama mencari berkah. Di samping itu waraja'a waraghbatan fi ayyajifa 'alaiha ahadun minal muslimin. Dan yang kedua, tujuan kami punya harapan agar salah satu dari orang-orang Islam atau seseorang itu berhenti membaca bab yang kami tulis ini, lalu setelah dia membaca bab yang kami tulis ini, fatanba'u lahu niyyatun shalihatun 'alal jihad fi sabilillah. Lalu setelah dia membaca bab yang aku tulis secara ringkas ini, bangkitlah di dalam dirinya itu niat yang saleh, niat yang baik untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya itu bangkit, fayujahid, lalu dia berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Jadi ini niat yang kedua. Niat yang pertama cari berkah. Niat yang kedua agar menjadi sarana timbulnya niat bagi seseorang muslim saat membaca
bab jihad ini timbul niat soleh untuk berjihad, lalu dia berjihad. Ini niat yang kedua. Fayakunu lana fi dzalika nasib min thawabil mujahidin wa ajrihim. Ketika buku kami ini nanti menjadikan seseorang memiliki niat berjihad dan berjihad, fayakunu lana, maka aku memiliki nasib, memiliki bagian dari pahalanya orang yang berjihad itu karena baca tulisan kami ini. Jadi harapan dia itu mengejar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thawabul mujahidin wa ajrihim, pahalanya dan balasannya orang-orang yang berjihad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dalla 'alal khair kafa'ilih. Mengapa bisa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan bagi seseorang seperti orang yang melakukan kebaikan. Nah, ini penting sekali. Pahalanya nih, orang yang menunjukkan kebaikan. Kalau kita memberitahu seseorang, umpamanya yang tadinya tidak sholat, orang tidak pernah sholat, kemudian kita beritahu dia tentang manfaat sholat, pahalanya orang yang sholat, bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Terketuk hati orang tadi, kemudian dia melakukan sholat. Kita sudah melakukan sholat. Pada saat orang itu melakukan sholat, kita tidak melakukan sholat, kita sudah melakukan sholat. Tapi ketika orang itu yang kita ajak sholat, dia sholat, kita ini dapat pahalanya sholat orang itu, walaupun kita cuma memberi tahu. Nah, kita dapat pahalanya sholat itu selagi orang itu selalu mengerjakan sholat, pahalanya dia dapat, dan kita dapat bagian pahala juga masuk ke rekening kita, rekening pahala kita. Itu kalau satu orang. Kalau yang kita ajari sholat dua, pahala kita semakin banyak lagi. Kalau yang kita ajari tiga, lebih banyak lagi. Coba bayangkan bagaimana besarnya pahala Rasulullah SAW. Tidak ada kebaikan yang terjadi di umatnya ini kecuali sumbernya dari Rasulullah SAW. Setiap ada orang melakukan kebaikan, kembali pahalanya kepada Rasulullah SAW. Sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau orang itu mengajarkan kepada orang lain, orang itu tahu sholat dari kita, dia mengajarkan kepada orang lain yang diajari sholat itu melakukan sholat, orang ini dapat pahala, kita dapat pahala dari sholatnya orang lain yang diajari orang yang kita ajari sholat. Dan terus begitu, semacam MLM, jadi terus dapat bagian keuntungan pahala terus. Jadi rugi orang yang tidak mau membagikan ilmunya, rugi. Karena nanti di antara orang-orang yang dialiri pahala, walaupun dia sudah ada di dalam kubur, pahala tetap mengalir kepada dirinya. Di dalam kubur dia sudah tidak bisa beramal lagi, tapi pahala tetap mengalir ke dalam dirinya. Di antaranya adalah ilmu yuntafa'di. Orang yang semasa hidupnya memiliki ilmu dan ilmunya bermanfaat, dia tularkan untuk orang lain. Selagi orang itu mengamalkan ilmu yang dia ajarkan, walaupun dia sudah dikubur, dia akan terus mendapat aliran pahala. Dia sudah tidak bisa beramal, tapi dia mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan orang yang diajarinya. Nah, Ustaz, saya kalau mengajari orang lain kurang pintar saya. Minimal anak kamu di rumah kamu yang ngajari.
Kalau yang mengajarkan kepada anak kita bukan kita, mengajarkan kepada istri kita bukan kita, terus kita bagiannya ini apa? Manfaatnya kita ini apa? Ya? Loh Ustaz, saya tidak bisa ngajari karena saya saja perlu belajar. Kalau kamu tidak bisa mengajarkan sesuatu kepada anakmu, panggil guru kamu yang gaji guru itu. Nanti kamu juga dapat pahalanya. Pahala setiap anak kamu mengamalkan ilmu yang dia dapat. Nah, kita lanjutkan. Fa'inna dal 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan itu seperti pelakunya karena dia mendapatkan pahala. Wa man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak seseorang kepada petunjuk, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuknya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti petunjuknya. Nah, tadi seperti sistem MLM itu sudah paham semua. Jadi ini manfaatnya luar biasa. Nah, ini tujuan beliau menulis bab jihad ini. Kama fil hadis sahih, ini seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahih, wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik yang terdapat di dalam diriku ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Waqad alimtum ma'asyiral ikhwan, kalian telah mengetahui wahai saudara-saudaraku rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian semua. Kalian telah mengetahui fadlal jihad fi sabilillah, keutamaannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini sudah dijelaskan. Kalian sudah tahu. Wa makanatahu minad-din, dan kalian juga sudah tahu bagaimana posisi jihad yang sangat penting di dalam agama, seperti yang sudah dijelaskan. Maka setelah kalian mengetahui keutamaan jihad dan mengetahui posisi pentingnya jihad di dalam agama, faman istata'al jihada wa tamakkan minhu, siapa yang memungkinkan di dalam dirinya, memiliki kemampuan untuk berjihad dan memungkinkan dirinya itu untuk berjihad, umur ada, kekuatan ada, harta juga ada, tamakkan minhu, harta ada, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi dia untuk berjihad, dan panggilan jihad yang benar itu ada juga. Nah, kalau tidak ada panggilan jihad, tidak ada panggilan jihad, habis baca ini jangan salah kaprah, kemudian keluar pulang beli pedang cari-cari musuh. Enggak. Ini maksudnya kalau kalian ini punya kemampuan dan memungkinkan kalian untuk berjihad, ada situasinya memungkinkan kalian untuk berjihad. Siapa yang sudah membaca keteranganku di atas, memungkinkan dia untuk berjihad dan dia mampu, falyujahid, maka hendaklah dia segera berjihad, wal yubadir wal yushammir, hendaklah dia bergegas, wala yatakasal wala yugassir, dan jangan bermalas-malasan dan jangan juga lalai dari ajakan jihad ini. Nah, siapa yang bilang para sufi itu takut jihad? Nah, ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini seorang sufi dan seorang imam di zamannya, tokoh sufi di zamannya. Tapi dia ini mengajak orang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berjihad dengan jalan yang benar, dan lagi-lagi saya ingatkan dalam situasi yang tepat, tidak sembarang. Wala yatakasal wala yugassir,
Wa man lam yastati' wa lam yatamakkan, dan di antara kalian yang sudah mendengarkan keutamaan jihad di jalan Allah dan posisinya yang penting di dalam agama, namun tidak memiliki kemampuan berjihad dan situasinya tidak memungkinkan dia berjihad, fa'alaihi bihusnin niyyah fil jihad. Ini buat kita ini sekarang ini. Nah, kita punya istitoah kan? Ya tergantung. Satu sama lain kan? Lain-lain. Ada yang masih segar bugar, ada yang sudah encotnya kemarin, sehingga tidak kuat lagi jihad. Tapi di antara kita ada yang masih sehat badannya. Cuma situasinya tidak memungkinkan. Di Indonesia tidak ada jihad sekarang. Nah, berarti kita termasuk yang kedua ini. Ada. Kita termasuk yang kedua ini. Waman lam yastati' walam yatamakkan, siapa yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memungkinkan dia untuk berjihad, fa'alaihi bihusnin niyyah berjihad, maka hendaklah dia memiliki niat yang baik untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu, memiliki niat yang baik. Dua, wa kathratid du'a lil mujahidin, dan banyak berdoa untuk orang-orang yang sekarang ini sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang tepat. Kalau nggak tahu, saya nggak tahu mana yang tepat ini. Sekarang ini ada orang berjihad, tapi saya nggak tahu dia ini jihadnya tepat atau tidak. Karena sekarang orang ini berasa berjihad padahal urusannya politik. Urusannya politik, padahal jihad itu kan di jalan Allah SWT. Saya nggak tahu. Ya sudah, angkat tangan, ya Allah berikan kekuatan bagi para mujahid di jalan. Siapa itu? Allah. Pokoknya kalau ada yang jihad di jalan di zaman ini, ya Allah berikan kekuatan, ya Allah tolonglah mereka, berikan kemenangan, jadikan mereka termasuk sarana makhlukmu yang menegakkan kalimatmu. Nah, doakan. Kalau kita memang tidak tahu, karena ini zaman fitnah ini. Ini zaman fitnah. Jadi saran saya, angkat tangannya, nggak usah bela siapa-siapa, tidak usah pro A, pro B, angkat tangan, ya Allah yang betul-betul jihad di jalanmu, ya Allah berikan pertolonganmu, berikan bantuanmu, jadikan mereka ikhlas, jadikan mereka tabah, jadikan mereka sabar, jadikan tegaknya kalimatmu melalui mereka. Dan orang-orang yang berusaha memadamkan api Islam, ya Allah, maka hancurkan taktik mereka, hancurkan makar mereka. Doakan kita seperti itu, tanpa perlu menyebut, karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Memang ini zaman fitnah ini sekarang ini, sampai nanti benar-benar jelas mana yang benar dan mana yang salah, dan itu pasti nanti akan tiba sama. Kalau sekarang semuanya abu-abu pakai topeng, tanpa menuduh A, tanpa menuduh B. Sekali lagi saya selalu mengulang-ulang di majelis saya ini berbicara di majelis ini tidak menuduh kelompok A, tidak menuduh kelompok B, tidak menuduh kelompok C. Ini semua untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Wa i'anatuhum bima yaqdir alaihi, dan kalau engkau mengetahui dengan pasti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan engkau memiliki kelebihan harta, kemampuan, kekuatan, atau engkau punya tunggangan, punya mobil, kalau zaman sekarang nggak pakai kuda jihadnya, pakai mobil, kelebihan mobil, kamu mampu menolong mereka, berikan pertolongan kepada mereka. Wal yastagil bimujahadati nafsihi. Terus selebihnya apa? Saya kan tidak memungkinkan berjihad. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Maka jihad kamu adalah jihad melawan hawa nafsu dan keinginan-keinginannya dalam ketaatan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad kita ini lain sekarang, karena tidak ada musuh yang diperangi, perangi diri kita sendiri, perangi nafsu kita, perangi rasa malas,
perangi kelalaian di dalam diri kita untuk beramal taat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika min aqsamil jihad, karena perang menundukkan nafsu, berjihad melawan nafsu dan keinginan-keinginannya itu termasuk salah satu bagian dari jihad. Dari mana dalilnya? Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada hawahu. Seorang mujahid itu adalah orang yang berperang melawan keinginan nafsunya. Itu seorang mujahid yang benar, kata Rasulullah SAW. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah itu pada hakikatnya adalah orang yang berhijrah, berpindah dari situasi kondisi berada di perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berhijrah menuju kepada perbuatan yang diperintah oleh Allah. Itu hakikat orang yang berhijrah sebenarnya. Orang yang berjihad, hakikat orang yang berjihad sebenarnya adalah orang yang berjihad menundukkan nafsunya. Wa balaghana annahu alaihi salatu wassalam, telah sampai kepada kami suatu riwayat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabihi, beliau bersabda kepada sebagian sahabatnya. Ini beliau bersabda ketika pulang dari perang. Waqad gadamu minal jihad. Rasulullah saat bersabda itu setelah mereka para sahabat itu datang dari jihad, dari peperangan. Datang sahabat bersama Rasulullah SAW dari jihad, dan di dalam riwayat itu disebutkan jihadnya tidak sembarang jihad. Ada di antara sahabat yang syahid, terbunuh. Ada di antaranya yang pulang sudah tidak utuh lagi jasadnya, sudah cacat. Ada yang tangannya lepas, ada yang kakinya lepas, ada yang matanya lepas. Ada yang dalam kondisi luka parah, ada yang dalam kondisi sudah setengah mati, ada yang sekarat. Datang dari jihad ini dalam kondisi luka-luka sahabat itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada mereka, raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata Rasulullah, kalian ini baru saja pulang dari jihad kecil. Sekarang kita akan menuju jihad yang besar. Jihad yang kecil ini ada yang putus tangannya, ada yang lepas matanya, ada yang luka. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini luka-luka yang kami rasakan ini kata kamu jihad kecil, dan sekarang kita menuju jihad yang lebih besar lagi. Seperti apa lagi yang besar ini? Wama jihadul akbar ya Rasulullah. Kalau gitu apa jihad yang lebih besar dari ini? Kata Rasulullah SAW, jihadun nafsi, jihad melawan nafsu. Itu lebih berat daripada jihad peperangan ini. Nah, apa logikanya ya? Kalau lebih berat, karena orang tidak mungkin perang sebelum dia melawan hawa nafsunya dulu. Jadi sebetulnya pada hakikatnya yang lebih berat itu melawan, menundukkan kepentingan nafsunya untuk berjihad di jalan Allah SWT. Plus ada orang yang berjihad perang, tapi dia tidak menundukkan kepentingan nafsunya, sehingga niatnya bisa salah. Pada saat dia berjihad, dia mencari hal-hal duniawi, mencari materi, bukan mencari keridhaan Allah SWT. Itu karena fisiknya saja berjihad, berperang, tapi dia tidak sedang berjihad menundukkan nafsu. Jadi kesimpulannya, ada orang berani berperang, pedang dengan pedang, tapi sedikit orang yang bisa menundukkan nafsu.
Makna yang kedua, berarti peperangan itu peperangan melawan hal-hal yang menghalangi kita dengan Allah SWT, itu tidak akan pernah berhenti. Hal-hal yang menghalangi kita dengan Allah, ini makna yang kedua dari hadis ini. Hal yang menghalangi kita, tirai antara kita dengan Allah itu apa saja? Setan. Setan itu ada setan manusia, ada setan jin. Nah, waktu kita perang pedang itu, pedang dengan pedang melawan kafir harbi itu setan manusia yang menghalangi kita beribadah, mengekang kita sehingga kita tidak bisa beribadah dengan benar. Nah, itu setan manusia yang harus kita lawan. Ketika selesai melawan setan manusia, masih ada lagi halangan yang lain yang harus kita perangi. Apa itu yang harus kita perangi? Nafsu kita sendiri. Karena hijab antara seorang hamba dengan Allah itu ada setan, ada nafsu, ada ego, dan ada dunia. Ada dunia. Itu semua harus kita perangi, harus kita runtuhkan supaya kita bisa mencapai kedekatan di sisi Allah. Baik, sampai di penghujung bab ini. Tsumma inna min akbaril kabair al-mubiqah wa a'dhamil jara'im al-muhlikat. Kemudian sebagai penutup, beliau memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang termasuk dosa-dosa besar dan maksiat atau kekejian yang sangat agung sehingga bisa meruntuhkan, membinasakan pelakunya, termasuk perbuatan itu adalah qitalul muslimin ba'duhum ba'dha, ya, perang antara kelompok Islam yang satu dengan kelompok Islam yang lain. Ini bukan jihad ini. Orang Islam, kelompok orang Islam perang melawan kelompok Islam yang lain, ini bukan jihad. Ini kata beliau, ini akbarul kabair a'dhamul jara'im. Dosa yang paling besar, perbuatan maksiat yang paling agung, al-mubiqah, al-muhlikat, yang membinasakan pelakunya dan meluluh lantahkan pahala kebaikan yang sudah pernah dia lakukan. Bisa ludes, bisa habis. Perang antar muslim. Perang antar muslim dengan tujuan ala riasah wal mulki wa hududid dunya wal hamiyah wal asabiyah allati huwa min umuril jahiliyah. Perang muslim dengan muslim dengan tujuan riasah, cari kepemimpinan, rebutan kepemimpinan. Ini zaman sekarang ya. Tapi ini sudah ada sejak zaman dulu. Wal mulk, rebutan kerajaan. Rebutan kerajaan. Kelompok ini memberontak, kelompok ini rebutan kerajaan. Wa hududid dunya, atau dengan tujuan dunia materi yang sangat rendah, hina. Wal hamiyah wal asabiyah, atau perang antar muslim karena fanatik golongan, fanatik kelompok, fanatik partai, pukul-pukulan karena fanatik pro partai ini dengan partai ini, perang bunuh-bunuhan. Nah, kita lihat sekarang ini peperangan yang terjadi, yang bunuh Allahu Akbar, yang dibunuh Allah Akbar, yang tepuk tangan yang di luar.
Kebayangkan apa tidak menyedihkan? Ini fitnah dan ini dosanya sangat besar sekali. Dan itu bukan jihad, bukan jihad, tapi itu dosa yang sangat besar, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, allati min umuril jahiliyah. Ini semua seperti perkara jahiliyah, kata Rasulullah. Perang antar muslim ini seperti perang jahiliyah, karena perang jahiliyah itu diperebutkan posisi di depan manusia, kepemimpinan duniawi, kerajaan. Itu perang jahiliyah seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang yang beriman muta'ammidan, secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasan bagi pembunuh itu adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah akan melaknat pelaku pembunuh tersebut, wa a'adda lahu, dan Allah telah menyediakan bagi pembunuh itu adzaban 'azima, azab yang sangat agung, azab siksa yang sangat besar. Nah, hati-hati ya. Berhati-hati dari nyawa seseorang. Nyawa itu bukan main-main, bukan main-main. Ini urusannya dengan penciptanya. Kita membunuh siapapun di muka bumi, membunuh siapapun di muka bumi, muslim atau non muslim, tanpa ada hak untuk membunuh, itu kita akan berhadapan dengan Allah SWT. Lain halnya kalau kita punya hak untuk membunuhnya, karena memang orang itu harus dibunuh. Umpamanya dalam peperangan yang benar, umpamanya muslim melawan muslim, tapi muslim yang dilawan itu memberontak ke pemerintahan yang sah, itu boleh. Itu perang bukan untuk kerajaan, tapi perang untuk melawan pemberontakan, diperbolehkan. Karena pemberontakan itu diharamkan di dalam Islam. Salah satu contohnya kelompok Muawiyah, yang di dalamnya juga terdapat Amr bin As, karena di masa itu zaman fitnah, yang melawan atau memberontak kekhilafahan yang benar, yaitu kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Itu kekhilafahan yang sah. Nah, pada waktu itu Sayyidina Ali berperang melawan kelompok Muawiyah. Apa termasuk di dalam apa yang disebut oleh Imam Abdullah bin Abi itu? Tidak termasuk, karena dia melawan kelompok yang salah. Pemberontak itu memang harus dilawan. Itu perang muslim antar muslim, tapi kelompok Sayyidina Ali tidak memulai peperangan itu. Karena dia diberontak, dia wajib memberantas pemberontakan demi stabilitas negara pada waktu itu. Dia wajib, karena pemberontakan itu tidak disahkan. Makanya kita tidak boleh memberontak ke pemerintahan sepanjang pemerintah tadi memberikan keleluasaan bagi kita untuk beribadah tanpa dihalang-halangi. Kita memberontaknya, hukumnya haram, tidak diperbolehkan, karena menyebabkan kekacauan itu berdosa. Apalagi menyebabkan pertumpahan darah, itu dosanya sangat besar, dosa sangat besar sekali, jadi diperbolehkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini ya, kalau sampai kita mengakibatkan peperangan
atau kita ikut membunuh, resiko yang dihadapi ini hati-hati. Begitu juga yang sering terjadi juga. Kalau di Indonesia ini perang mungkin tidak ada, perang muslim antar muslim mungkin kalau terjadi 1-2 kali dalam puluhan atau ratusan tahun ya. Tapi di Indonesia ini yang sering terjadi menghakimi pelaku maksiat. Nah, ada orang maling itu salah nggak ya? Salah, jelas. Harus ditangkap. Boleh nggak kita membela maling? Nggak boleh, maling kok dibela. Nggak boleh kita membela orang yang salah. Tapi kita menghakimi maling di tempat, dikeroyok, kemudian kita pukul, itu kita pukul ada balasannya nanti di hadapan Allah. Kamu itu bukan tidak berhak menghakimi. Dia maling kok kamu pukul, urusan kamu pukul dia apa? Dia maling itu ada hitungannya nanti di sisi Allah SWT. Kamu pukul dia itu nanti juga ada hitungannya di sisi Allah. Kalau kita nangkep maling itu wajib, tapi mukul maling tidak diperbolehkan kita. Bagaimana kalau ada orang maling dikeroyok massa mati? Semua yang keroyok ini ikut saham membunuh satu orang. Walaupun kamu cuma melempar sandal, tapi kamu mengakibatkan matinya itu kan. Matinya maling itu karena habis kamu melempar sandal, orang ketika dikeroyok semua mati. Kamu ini ikut saham membunuh satu orang yang tidak berhak dibunuh. Lain halnya kalau sudah diletakkan di hakim, diadili dengan benar, ada saksinya, hukuman mati makanya. Karena dia maling sambil bunuh, makanya kisos. Nah itu urusannya, dia sudah halal dibunuh, dan dibunuh itu pun ada petugas-petugasnya masing-masing di dalam syariat. Itu dijelaskan di dalam ayat juga dijelaskan, kisos itu ada di dalam Islam, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak sembarang orang bisa mengkisos sendiri dengan kepalanya sendiri. Hati-hati, ini masalah seperti ini sering terjadi. Kita lihat orang sekarang ini gampang main hakim sendiri. Tidak, apalagi bukan maling ini, hanya karena beda pandangan politik. Ketemu, wah ini beda pandangan politik, dipukuli sampai berdarah enggak. Ini yang pukul ini semua, walaupun mungkin lolos dari hakim dunia, tidak lolos dari hakim akhirat. Kecuali dia minta maaf dulu ke orang, minta halal. Kok susah caranya tobat? Kamu seenaknya sendiri pukul, tobatnya mau gampang-gampang. Datang ke orang itu minta maaf. Kalau enggak, kamu nanti dituntut orang itu di hadapan Allah SWT. Hati-hati, jangan mengusik siapapun, jangan mencubit orang kita saja. Ngambil haknya Rp1 itu ada hitungannya nanti di hadapan Allah SWT. Apalagi melukai, apalagi sampai membunuh. Ya, kalau kita baca di ayat, membunuh orang itu ada, ini muta'amidan, sengaja. Ada yang tidak sengaja, ghair muta'amid, tidak dibahas di sini. Orang bunuh orang tidak sengaja, tidak sengaja itu, berarti kan tidak berdosa dia. Tapi dia harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Dari beratnya, di antara pilihan bayaran kafaratnya itu puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus. Kalau sudah 2 bulan kurang 1 hari, kamu putus, restart dari awal lagi. Contohnya apa? Contohnya kita naik mobil, nabrak orang, mati. Puasa kan 2 bulan berturut-turut. Harus bayar
kafar. Ini tidak sengaja loh ya. Apalagi yang sengaja. Hati-hati terhadap nyawa seseorang, kehormatan seseorang. Qala alaihi salatu wassalam, ini kita selesaikan ya, tinggal sedikit. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim saling bertemu kedua pedang mereka, maksudnya saling berperang, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh ada di neraka. Yang bunuh toh mestinya di neraka. Ini sudah dibunuh juga masuk neraka ya. Kan mestinya yang membunuh di neraka. Tapi kata Rasulullah SAW, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya ada di neraka. Sahabat ini terus kaget, sahabat itu terus bertanya, "Qalu hadzal qatil fama balul maqtul ya Rasulullah?" Loh, ya Rasulullah, itu kalau yang bunuh di neraka, terus kenapa yang dibunuh itu juga ikut di neraka? Sudah dibunuh kok dia masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, "Qal innahu kana harisan ala qatli sahibi." Karena yang dibunuh itu, dia itu punya niat bunuh juga. Yang terbunuh itu, waktu dia masih perang tadi, sebelum dia terbunuh, dia itu punya semangat untuk membunuh saudaranya. Cuma nasibnya saja beda, dia yang terbunuh. Jadi niatnya dia membunuh itu, karena dia tidak mengurungkan niatnya, dia terhitung orang yang membunuh juga, walaupun dia tidak membunuh, walaupun dia terbunuh. Artinya kalau nasibnya dirubah ya dia jadi pembunuh, dia itu jadi pembunuh. Jadi dua-duanya ini dinilai sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembunuh saudara, pembunuh saudaranya. Wa qala alaihi salatu wassalam fi khutbah yaumin nahri fi hajjatil wada'. Rasulullah SAW juga bersabda di khutbahnya di hari An-Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan gitu. Di bulan Dzulhijjah, di hajjatul wada', di haji terakhir Nabi Muhammad, haji perpisahan Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi wafat. Nabi bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian. Artinya tidak boleh seseorang mencecerkan darah saudaranya, karena darah saudaranya itu telah diharamkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memuliakan darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian. Jadi tidak boleh dinodai. Kahormati yaumikum hadza, seperti dimuliakan harimu saat ini, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Fi syahrikum hadza, dan seperti dimuliakannya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, dan seperti dimuliakannya negerimu ini, yaitu negeri Mekah. Karena Nabi saat berbicara ini ada di kota Mekah. Waihakum unzuru la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rigaba ba'din. Perhatikan, kata Rasulullah SAW, jangan sampai sepeninggalku nanti kalian ini kembali menjadi kafir, dengan perbuatan kalian memenggal leher sebagian dari kalian yang lain, yaitu saling berperang yang satu dengan yang lain, saling bunuh-bunuhan. Dan ini memang
terjadi apa yang diucapkan Rasulullah SAW ini. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda di kesempatan yang lain, sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kata Rasulullah SAW, mencaci, sibab itu sabba, ya subbu, cacian atau mencaci orang beriman itu pelakunya fasik. Hati-hati, jangan nyaci orang. Pencaci itu fasik, kata Rasulullah SAW. Jaga mulut kita. Nasallahu al-afiyah, jangan sampai kita dikenal sebagai seorang fasik. Pencaci itu fasik, kata Rasulullah. Wa qitaluhu, dan memerangi atau membunuh orang beriman kufur, kafir, walaupun kafirnya tidak seperti orang murtad keluar dari agama. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, la yazal ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang itu masih, agamanya masih bisa ditolerir gitu ya. Fushah itu masih lenggam, masih lenggang. Ini maksudnya istilah agama seseorang itu masih bisa dimaklumi, dia masih bisa ditolong. Kalau dia mati dengan segala kekurangannya masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yusib daman haraman, selagi dia tidak mencecerkan darah yang diharamkan. Maksudnya selagi dia tidak membunuh orang lain. Kalau dia sudah bunuh, kesempatannya ini semakin sempit, susah untuk ditolong. Kecuali setelah membunuh itu dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'min bighairi haqqin. Bayangkan, lenyapnya dunia seisinya itu di sisi Allah lebih ringan daripada terbunuhnya seorang yang beriman tanpa kebenaran. Satu orang yang beriman terbunuh tanpa kebenaran itu di sisi Allah lebih besar dari lenyapnya dunia seisinya. Dalam riwayat yang lain bahkan menyakiti hati seorang mukmin yang awam dosanya lebih berat daripada merubuhkan Ka'bah 70 kali. Awam, mukmin yang awam, belum yang penuntut ilmu, belum ustaz, belum orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi ishtaraku fi qatli mu'minin la adkhalahumullahu an-nar. Andai kata seluruh penduduk langitnya Allah dan seluruh penduduk buminya semua bersekongkol, bersekutu untuk membunuh satu orang beriman, semua sepakat ini harus bunuh aja ini tanpa kebenaran, semuanya rombongan bunuh satu orang yang beriman ini, maka semua penduduk langit dan penduduk bumi ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka semua. Ini menjelaskan apa yang saya sebut tadi, apa masa yang menghakimi satu orang, semuanya kena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini dikuatkan lagi apa yang saya jelaskan dengan hadis ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man a'ana ala qatli muslimin bi syatri kalimatin. Lihat, siapa yang menolong pembunuhan terhadap seorang muslim walaupun dengan setengah kata, katanya saja tidak sempurna, setengah kata dengan isyarat, bahwa dia cuma nunjuk, maksudnya yang dibunuh itu setengah katanya,
nolong ini karena ini mau bunuh dia nolong, ngasih tahu. Gitu. Umpama ini, akhirnya terbunuh. Berarti dia ikut andil kan? Kata Rasulullah, lagi Allah maktuban baina ainaihi, maka orang yang membantu dengan setengah kata ini, bukan yang membunuh dunia, yang membantu dengan setengah kata ini nanti akan menemui Allah Subhanahu wa taala, tertulis di dahinya dia ayis min rahmatillah, ini hamba yang putus dari rahmat Allah. Kalau putus dari rahmat Allah sama iblis. Iblis itu terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Zaman sekarang membantu pembunuhan bisa dengan media sosial. Bisa ngompor-ngompori buat status. Ya betul ini. Kita kepung aja ini, kepung. Padahal dia, saya cuma main-main kok. Membahayakan orang lain, bukan main-main itu namanya. Itu ada hitungannya semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup ini, wa tashdidat fi hadzal bab katsiraha ilah. Hal-hal yang peringatan-peringatan keras dalam bab seperti ini, antar muslim dengan muslim, membunuh orang yang tidak dibenarkan, peringatan-peringatan di dalam syariat yang keras tentang hal seperti ini sangat banyak dan menakutkan. Hak itu menakutkan. Hati-hati, kata Bapak. Kamu harus betul-betul waspada terhadap hak seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil muslim min dzalika kullal hadari. Maka hendaklah seorang muslim itu benar-benar waspada terhadap hal itu. Wala yu'ridu nafsahu lil wuqu'i fi sukhtillah ta'ala wa ghadabih. Jangan sampai seseorang muslim itu menyodorkan dirinya sehingga dia jatuh ke dalam murka Allah dan amarahnya, wa la'natihi, dan ke dalam laknatnya, wa adzabil azim, dan ke dalam siksanya yang sangat agung, wal iyas min rahmatihi, dan masuk ke dalam kondisi dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebab dia tidak memperhatikan jiwa seseorang, melanggar, mencacarkan darah seseorang tanpa kebenaran. Hati-hati dari hal seperti ini, atau membantu seseorang melakukan hal seperti ini. Hati-hati. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Semoga kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keselamatan min jami'i anwa'il khizyi wal bala, dari segala macam al-khizyi, keburukan, dan bala fil akhirah wal ula, di akhirat nanti dan di dunia ini, lana wa li ahbabina wa kafatil muslimin, bagi kami dan orang-orang yang kami cintai, dan juga bagi seluruh orang-orang Islam. Amin. Semoga dikabulkan. Dengan ini selesai sudah bab jihad. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab berikutnya, mabhath al-wilayat wal huquq. Al-wilayat wal huquq ini kewalian. Kewalian itu maksudnya hak seorang wali terhadap anak asuhnya, ya, dan hak-haknya, hak seorang wali, hak-hak dan kewajiban seorang wali terhadap anak kandungnya atau anak asuhnya atau orang-orang yang berada di bawah pantauannya, ya, atau didikannya atau perawatannya. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Amin ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna wa ghfir 'alaina tawba taghfir li kulli hawba wa
واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشاهد الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحبل وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله في البر والثناء. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.